नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। तेलंगाना तो मुख आगू कविता राव ਨੂੰ ਅੱਜ ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कविता राव ਸਾਬਕਾ CM KCR ਰਾਓ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ BRS ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। समाजवादी पार्टी के मुख आगू अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखदिया कहा है कि इलैक्टोरल बॉन्ड भाजपा की काले धन नूं सफेद करने की गारंटी है। ब्लैक मनी टूरिज्म यानी कि काला धन बाहर लेके जाओ तो वापस उन्होंने शुद्ध करके भाजपा से चंदा दे के जाओ। इसे ते कांग्रेस पार्टी ने भी कमेंट करदिया कहा है कि भाजपा के सारे खाते फ्रीज होने चाहिए तो ये वास्ते एक विशेष जांच होनी चाहिए। अमरीका ने नागरिकता संशोधन कानून CAA ते कमेंट करदिया कहा सीगा कि यह काफ़ी चिंता का विषय है। ये ते भारत का भी जवाब आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा है कि उन्होंने साडे आंतरिक मामले दे विच दखल देने की लोड़ नहीं है। उन्होंने चंगे तरीके नाल भारत के बहुलवादी संस्कृति की समझनी है। तमिलनाडु दे विच अपना रोड शो नहीं कर सकणगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर च रोड शो करने की परमिशन मंगी सी, पर उत्थों की पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देंदिया ये रोड शो कैंसल कर दिता है। दस दिए कि उत्थे स्टालिन होरां दी सरकार है जिहड़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे खास क्रिटिक मन्ने जांदे ने। कर्नाटका के साबका CM BS येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दस दिए कि पोक्सो एक्ट 18 साल तो घट बच्चों नाल छेड़छाड़ या बलात्कार के मामलों च दर्ज किया जाता है तो उन्होंने इस ते बयान देंदिया कहा है कि पुलिस अपना काम करूगी। ये सीगियां अज दी मुख्य खबरां। हुण करदे आं आपां इन्हां खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करदे हां तेलंगाना वाली खबर चों। तेलंगाना च आपां नूं पता है कि BRS हुण जिहड़ी हैगी आ ओह वड्डी पार्टी है तो वह BJP उन्होंने अलायंस करने फिरदे सीगे। साउथ इंडिया से BJP का कोई आधार नहीं है तो तेलंगाना स्टेट से BJP सीटां ज़्यादा सीटां जितना चाहती सी तो BRS होरां ने अलायंस तो मना करता सीगा ते BRS पार्टी ने BSP जिहड़ी कि मायावती की पार्टी है उहदे नाल अलायंस कर लिया सीगा। उस तो बाद BJP किते न किते उखड़ी हुई सी ते उन्हां दी मुख आगू कविता राव नूं अज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दस दिए कि कविता राव जिहड़े कि BRS के साबका CM रहे के चंद्रशेखर राव उन्होंने KCR राव उन्होंने कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स KCR राव की बेटी हैं तो वो जोड़े KCR साहब है लगातार 2 बार तेलंगाना के CM रहे ने तो हुण जदों पिछले साल इलैक्शन होए 2023 उदों ही उन्होंने सरकार उत्थों गई है। हुण कांग्रेस की तेलंगाना च सरकार है पर कांग्रेस तो भी वड्डा जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैगा वो BRS पार्टी का मन्निया जाता है तो BRS पार्टी तो नाल अलायंस करन नूं BJP फिरदी सीगी पर वो अलायंस सिरे नहीं चढ़िया तो BRS वालियां ने मायावती होरां नाल अलायंस कर लिया। इस करके ही जिहड़ा हैगा मैनूं लगदा कि कविता राव की गिरफ्तारी की गई है तो गिरफ्तारी का मामला दस्सिया जा रहा है शराब घोटाला। जिवें मनीष सिसोदिया नूं भी शराब घोटाले च फसाया सीगा उस तरीके का मामला किते न किते कविता राव के खिलाफ भी दर्ज किया गया तो उन्होंने गिरफ्तारी हो गई है। हुण तुसीं देखो कि झारखंड च भी ये फिरदे सीगे हेमंत सोरेन होरां नूं तोड़न नूं ते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तो हुण एक स्टेट के साबका CM जिहड़े कि 2 बार लगातार 10 साल तक CM रहे तेलंगाना के उन्हां दी बेटी नूं इन्हां ने गिरफ्तार कर लिया तो ये BRS होरां नूं भी तोड़ना चाहुंदे सीगे। तेलंगाना इस करके भी एक हिसाब नाल कह लीए कि आपां इंपोर्टेंट है कि उत्थों ही साउथ इंडिया की शुरुआत हुंदी है। जिहड़ा आंध्र प्रदेश हैगा उत्थे इन्हां ने TDP पार्टी नाल तेलुगु देशम पार्टी नाल अलायंस कर लिया है तो उस तो आंध्र प्रदेश तो ही अड होया सीगा जिहड़ा ये तेलंगाना सूबा हैगा तो इत्थे भी ये अलायंस करनों फिरदे सीगे उत्थों दी वड्डी पार्टी BRS पार्टी नाल ते उन्होंने अलायंस करन ना करती। हुण अगे भी ये पूरा इन्होंने रचिया सीगा कि किवें ना किवें करके इन्हां तोड़ लिए तो इस करके ईडी का केस दर्ज किया गया सीगा पर वो झुके नहीं अगले तो उन्होंने अलायंस भी नहीं किया। इस करके उन्हां दी कुड़ी नूं अज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो हुण दूजी खबर की गल करते हैं वो हैगी इलैक्टोरल बॉन्ड वाली। इलैक्टोरल आपां नूं पता कि सुप्रीम कोर्ट च मैटर लग्या सीगा कॉमन कोज तो प्रशांत भूषण होरी इन्होंने मैटर लड़िया सी ADR एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उन्होंने मैटर लड़िया सीगा ते जित भी हासिल हुई सी ते सुप्रीम कोर्ट ने SBI नूं कहा सीगा कि तुसी सारा जिहड़ा डेटा हैगा इलैक्टोरल बॉन्ड किन्ने बॉन्ड खरीदे ते किन्ने वो बनाए वो तुसी अपनी वैबसाइट ते अपलोड करो तो अद्धा पचद्धा डेटा हजे SBI ने अपलोड किया क्योंकि उन्होंने वो कनैक्शन नहीं दिते कि
ਕਿਹਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕੋਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰੀ, ADR ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ SBI ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲਸ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1368 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ED ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਸਭ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1368 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1368 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ED ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ BJP ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ED ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 1368 ਯਾਨੀ ਕਿ 1368 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਦਾ 2 ਦੰਦਾ ਲੋ। ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14,400 ਯਾਨੀ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਦਲ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਦਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੜੀ ਜੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ BJP ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੰਦੇ ਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ BJP ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਦਾਰਪੂਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ BJP ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਉਹ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BPCL ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ ਨਵਯੁਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 41 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਫਸੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਖੂਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਖੂਬ ਵਸੂਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਖੁੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 162 ਕਰੋੜ 162 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 7 ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ 87 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 87 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ ਜੇ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਂ IRB ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਬ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ SBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਡੀ ਸਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਸੀਗਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ CNRC ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪੀੜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ANI ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭੋਂਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CNRC ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ CNRC ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਆ ਗਏ। ਪਰ
ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਸੀ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਸਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 39 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਆਏ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 0 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਊ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਰ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ उत्तराखंड हो गया, हरियाणे के भी कुछ हिस्से कह सकते हो। इन्हां च बीजेपी ठीक ठाक स्ट्रोंग हैगी आ, क्योंकि वो किते न किते जिहड़ा हिंदुस्तान वाला जिहड़ा नैरेटिव चलाउंदे ने उस च इत्थों दे जिहड़े वसनीक हैगे वो फस जांदे ने। पर जिहड़े गैर हिंदी वासी सूबे हैगे आ उत्थे जिहड़ा मोदी होना दा एक आइडिया है सेंट्रलाइजेशन दा, वो नहीं चल पाउंदा। उहदा रीजन एक ये है कि इन्हां स्टेटां च किते न किते जिहड़े फैडरलिज्म दी पॉलिटिक्स है वो स्ट्रोंग रही है। उन्हां मतलब बीजेपी नूं ते नरेंद्र मोदी नूं पता होना चाहिए कि जदों भारत नूं आज़ादी मिलती है उस टाइम भी साउथ इंडियन जिहड़े स्टेट्स हैगे आ वो लगातार जिहड़ी राज्यां दी बाउंडरी तो लैके उन्हां दे हक्कां नूं लैके ठीक ठाक अंदोलन करदे सीगे। ते पंजाब च भी आपां नूं पता है कि पंजाबी बोलदे इलाके वास्ते अंदोलन होए ते होर भी कई अंदोलन फैडरल इशूज़ वास्ते होए ने। ते जिहड़े आनंदपुर साहिब दा मता सीगा वो भी आपां नूं पता है कि फैडरल इशूज़ नूं एड्रैस करन वाला ही मता सीगा। ते इस करके जिहड़े गैर हिंदी बोलदे सूबे हैगे आ वो किते न किते बीजेपी दी सेंट्रलाइजेशन दी पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा तंग ने। ते वो इसे करके जिहड़ा स्टालिन होरां ने ये फैसला लिया कि वो अपने स्टेट च नरेंद्र मोदी को रोड शो नहीं करन देंगे। उत्थों ये जिहड़ा फैसला वो ड्राइव हुंदा आपां नूं नज़र आ रहा है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM BS ਯੇਦੁਰੱਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ BS ਯੇਦੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਵਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 16 ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਨੌਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਂਦ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਜੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮੋਟਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਪਡੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।